Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Bevacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhayatagirim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Brindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesava Sacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakashanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarana Dheyam Sada Paribhavagna Bhavishtaduham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vitatyuham Panotapal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavana Kachanda Mani Chataya Vispurajita Kimapi Gavodu Swadarshi Purnanuragra Sasagra Saramurti Saradhika Mai Kada Kipam Karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodato Sankirtanaikapitaro kamala yotaksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaru karuna bhataru Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Jamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanangumadapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusha Vadane Lakshmi Jasya Chavakshasi Yasyaste Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हो जमालयं शेषं स्थावरमिच्छामि किमश्चर्यमते परम् अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हो जमालयं शेषं स्थावरमिच्छामि किमश्चर्यमते परमं। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন মাত্র এই দুদিনের জীবনে আমরা কি চাই এবং কি চাই না তার একটা পরিপূর্ণ একটা ফাইনাল সেটেলমেন্ট হওয়া দরকার। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ পরমহংস জগদ্গুরু জানিয়েছেন মাত্র এই দুই একদিনের জীবনে আমাদের চাওয়া পাওয়ার একটা ফাইনাল সেটেলমেন্ট হওয়া দরকার। আমরা এমন একটা মায়াদেবীর বোকামোর হাতে পড়ে গেছি যেখান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই, কোনো মতেই রাস্তা নেই। শ্রীল প্রভুপাদ জানাচ্ছেন যদি কেবল মায়ার সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমরা অনন্তকাল কাটিয়ে দিই তাহলে হরিভজন কবে করব? এটা তো প্রশ্ন চলে আসছে। জগতে যদি 800 কোটি জনসংখ্যা থেকে থাকে তার মধ্যে কয়জন চেষ্টা করছেন মায়ার বাইরে যাওয়ার? হরিভজনের কথা আমি তুলছি না, তো অনেক বড় কথা। কজন চেষ্টা করছেন মায়া পার হওয়ার? যারা চেষ্টা করছেন তাদের মধ্যে কজন সত্যি সত্যি মায়া পার হতে পারছেন? যারা মায়াপার হতে পারছেন তারা জীবনের বাস্তবিক অর্থটা কি, কী জন্য আমি জীবনযাপন করব, কী জন্য আমি জন্মগ্রহণ করলাম, এ শরীরের নিয়ে আমার কি কর্ম, এগুলোর কোনোটাই তারা অনুভব করে উঠতে পারছেন না। তারা দিশাহারা অবস্থায়। যদি মায়ার সঙ্গেই লড়াই করতে সমগ্র জীবন, শুধু এই জীবন নয় অনন্তকাল ধরে, যে কথাটা বলছিলাম কালকে, যদি আলোর গতিবেগে আমরা দৌড়াই, যদি আলোর গতিবেগে যদি আমি কোটি কোটি বছর আমি দৌড়াতে থাকি মহাশূন্যে আলোর গতিবেগে, তাহলেও আমি কোনো শেষ পাব না। আলোর গতিবেগ নিয়ে আমি দৌড়াদৌড়ি করি, যদি মহাশূন্যে দৌড়াতে আরম্ভ করি, তাহলে আমি কোনো অন্ত পাব না। যে ভায়োজার 1কে ছাড়া হয়েছিল 75 না 78 সালে, আমি মনে নেই, সে এখনও চলছে, কোথায় যাচ্ছে ঠিক নেই। ছোটোবেলায় অঙ্ক করেছিলাম, বড় পর্যন্ত অঙ্ক করেছিলাম, কিন্তু সেই সময় ক্যালকুলাস বলে একটা সাবজেক্ট ছিল, সেখানে মাস্টারমশাইরা বলতেন টেন্স টু জিরো, টেন্স টু ইনফিনিটি। এখন মনে পড়ে আর মনে মনে হাসি। তখন তো পড়াশোনা করেছিলাম, কিন্তু টেন্স টু ইনফিনিটি ও অঙ্কতেই করেছিলাম, কিন্তু আর মানেটা কি এটার অনুভব আমি করতে পারি না। এখন যখন অনুভব করি তখন মাথার চুলগুলো উঠে যায়। তখন খালি এমনি লিখতাম টেন্স টু ইনফিনিটি, টেন্স টু জিরো। কিন্তু এর বাস্তবিক অর্থ কি অনুভব সহিত আমি কোনোদিন বুঝিনি। গুরু কৃপায় এখন অনুভব করে পাগল হয়ে যায়। কি বলে কি, জীবাত্মার তো কোনো অস্তিত্বই নেই। অস্তিত্ব নেই বলে এত ক্ষুদ্র, এটা ধরা যায় না, ধূলিকণাও আসবে না। খালি এই শরীরটা রয়েছে বলে এই শরীরটাকে আমি মনে করছি। এটা তো আমি নয়, তো এটা তো ধার নিয়েছি। এটা তো আমি ধার নিয়েছি, ব্যাংকে যেমন টাকা ধার নেয় পরে সুদে আসলে দিয়ে দিতে হয়, ধার নিয়েছি আমি প্রকৃতির থেকে। কিন্তু এটাকেই আমি ভেবে বসে রয়েছি, কিছু করার নেই। ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। মায়া কাটাবার জন্যেই চলে যাচ্ছে জীবনের পর জীবন।
বহুবার দুঃখ করে বলেছিলেন, আমি যে জিনিসগুলো দেওয়ার জন্য তোমাদের কাছে এলাম, আমি যে অমূল্য বস্তুগুলো দেওয়ার জন্য এই জগতে এলাম, কিন্তু কেবল মায়া কাটাবার কথা বলতে বলতেই আমার সময় চলে গেল, এবার আমাকে চলে যেতে হবে। বাস্তবিক কোনো ব্যক্তি পেলাম না, গুরুবর্গের কথা ছেড়ে দিন, যারা বাস্তবিক তাদের কথা আসছে না। হিমালয় থেকে আরম্ভ করে কন্যাকুমারী, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সমস্ত চষে খেলাম, একটা অধিকারী ব্যক্তি পেলাম না যে বাস্তবিক পক্ষে কিছু চায়, বোঝে, কিছু বোঝে। অন্তত আমি যে এই জগতে থাকবো না, আমার জীবনের মূল্যটা কি করে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার আমার গুরু বৈষ্ণব করতে পারে, সেগুলো সম্বন্ধে কেউ ওয়াকিবহল নয়। আর ভগবানকে প্রাপ্তি হওয়া একটা দুরূহ ব্যাপার। আমি আপনাদের মনোবলকে ভেঙে দেওয়ার জন্য বলছি না, বরঞ্চ আপনাদের মধ্যে মনোবল যেন বৃদ্ধি পায়, আপনারা যেন কোটি কোটি গুণ গুরুকৃপা নিয়ে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়েন, এই জন্যও বলছি। আমি আপনাদের মনোবলকে ভেঙে দেবো এই জন্য বলছি না। ভগবানকে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। যদি খালি বলা হয় দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করুন আপনারা, বা আমি পারবো কিনে জানি না, খালি দেবী, প্রকৃতি দেবী। 4.5 বছর নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ দিন রাত কামাখ্যাতে সৌভাগ্যকুণ্ডের তীরেতে নিরন্তর, তাও স্বপ্নের মতো একটু সামান্য দেখে, স্বপ্ন যেমন দেখে ওরকম ভয়ঙ্কর তপস্যার মতো করলো, খাওয়া দাওয়া সব কিছু স্বপ্নের মতো চুপ করে এসে চলে গেল। যে প্রসঙ্গে মনে পড়ে নারদজি মহারাজের, যেটা সাধন সিদ্ধ নারদজি মহারাজের পূর্বের কথা। নারদজি মহারাজ মাতা একা, বাবা তো নেই, কোথায় মরে গেছে কি কিছুই লেখা নেই। মাতা দাসীগিরি করে পরের বাড়িতে কাজ ফাজ করে কোনো মতে ওকে চালান, একটা বাচ্চা এভাবে চলে। ভোরবেলা হতেই চলে যান, 3:30 4টে গিয়ে সেখানে কাজ করতে হয়, এসে তবে 2টো রুটি জোগাড় করতে পারেন। এই অবস্থায় তার জীবনে সৌভাগ্য নেমে এলো। চাতুর্মাস্য ব্রত উপলক্ষে আপনারা জানেন একদল সাধু সেইখানে চিন্তা করলেন চাতুর্মাস্য শুরু হয়ে যাবে, আর তো যাওয়া যাবে না, কোথাও এক জায়গায় থাকতে হবে। তো এই জায়গা ভালো, চারিদিকে পাহাড় পর্বত, জল, কাঠ দরকার, কাঠ এত রান্নাবান্না করা যাবে, সবই পাওয়া যাবে, এখানে থাকো। এই সময় সেই বাচ্চার সাধু সঙ্গে সঙ্গ হয়ে গেল। সঙ্গ বলতে পৃথিবীনিময়, ভক্তিমূর্তি ঠাকুর বলছেন সঙ্গ বলতে পৃথিবীনিময়। অনেকেই আমার কাছে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করেন, যেটা আপনারা বলেন সঙ্গ করতে নিষেধ করেন, আবার দদাতি প্রতিগিন্নাতি পৃচ্ছতি গুহ্যমাচ্ছাতি আখ্যাতি ভুংতে ভৈয়তে সর্ববিধ, এগুলো সব বলেন। কিন্তু আবার পরিবেশনের সময় যে বাইরের ভূতের দল থাকে, ওদের দিতে হয়, তখন আমরা কি করব? তোমরা বুঝলে না, তোমরা ব্যাপারটা বুঝলে না। গুরু বৈষ্ণবের আজ্ঞাতেই যদি আমি প্রসাদ বিতরণ করি, তাতে তোমার দদাতি প্রতিজ্ঞা দিয়ে এটা হলো না, বলে দিলাম যে ও দিলে হলেও। ভক্তিমূর্তি ঠাকুর বলছেন পৃথিবীনিময়তে আপনার সঙ্গ হয়। আপনি যদি শুধু বাড়িতে বসে থাকেন, কারোর সঙ্গে করবো না, মনে মনে যার সঙ্গে প্রীতি করবেন তার সঙ্গ হয়ে গেল, কি এইটা লোকে বোঝে না। যে বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে আমার প্রীতি বিনিময় হবে, সেই বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গ আমার হয়। প্রীতি বিনিময় না হলে আমার সঙ্গ হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, হয় না। প্রীতি বিনিময় হলে পরে তাহলে আমার সঙ্গ হয়। সেখানে নারদজির সঙ্গে বাচ্চা সাধুগুরু বৈষ্ণব একটা প্রীতির সম্বন্ধ হয়ে গেল। কেন হলো? বাচ্চা স্বাভাবিক সরল, বাচ্চাকে দেখে তাকে বিভিন্ন কথা বলতেন, কিছু উচ্ছিষ্ট দিতেন, একটু পাতা নিয়ে এসো শুকনো, একটু কাঠ নিয়ে এসো, টুকরো কাঠ পড়ে রয়েছে, এগুলো বলতেন, এগুলো করতো।
এই করতে করতে তার সাধুগুরু বৈষ্ণবের প্রতি ভালোবাসা, আর সাধুগুরু বৈষ্ণবেরও তার প্রতি ভালোবাসা হয়ে গেছিল। এটা যে কত বড় কথা, একটা সাধুর যদি আমি সামান্য স্নেহ পাই, সেই স্নেহটা আমার জীবন মুক্তির কারণ হয়। মুক্তি শুধু নয়, যদি আমি অপরাধ না করি, ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ হয়ে যাবে পরবর্তীকালে। এতটাই বড় কথা, কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে কোনো অনুভব করতে পারি না। যেখানে চৈতন্য চরিতামৃত বলছেন, সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। এ কথার টিকা টিপ্পণীতে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, সর্বসিদ্ধি হয় কথার মানে বোঝো, বলছেন তিনি। সর্বসিদ্ধি মানে যেটা অসম্ভব, ব্রহ্মা শঙ্করের দুর্লভ কৃষ্ণ প্রেমও পেয়ে যেতে পারো। আচ্ছা, তাই নাকি? না, এতটাই সুবিধে হতে পারে, আবার অসুবিধেও হতে পারে। সেটা নির্ভর করছে আমি অপরাধ করছি কি না করছি তার উপর। নারদজির প্রসঙ্গটা উত্থাপন করার কারণ হলো এই, তার মাটা যে সাপে কামড়ে মারা গেল, একটা ছোট্ট বাচ্চা, আর মা ছাড়া তো কাউকে দেখেও নি। তা ওই বাচ্চাটার ওই সাধুসঙ্গ হয়েছিল বলে আজকে এমনভাবে মায়া চলে গেল, মা চলে গেল আর মায়াও চলে গেল। মা তো চলে গেল আর মা চলে গেল, মায়াও চলে গেল। এ বললাম ভালোই হয়েছে। মা, আরে ভালো হয়েছে মানে একটা বাচ্চা একটা খাবে কি, ওই চিন্তা নেই, কোনো চিন্তা হলো না। মানুষ যখন বদ্ধ অবস্থায় থাকে তার এত দুশ্চিন্তা হয়, এটা হলে ওই টাকাটা মার যাবে, এই কী করবো, ও মহারাজ ওরম বলে, এরকম ধরনের চিন্তা আসে। চারিদিক দিয়ে একটা ভয় আতঙ্ক থাকে, চারিদিক দিয়ে একটা যেন আতঙ্ক একটা থাকে। কিন্তু সমস্ত আতঙ্কের নিবৃত্তি হয়ে যায় যখন আমার সদ্গুরু বৈষ্ণব চরণে প্রতিপত্তি স্বীকার করা। গুরুপাদ প্রায় বলতেন, শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ রামানুজাচার্যের প্রপন্ন জীবনামৃতম বলে একটা গ্রন্থ, ছোট, অনেক ভুলভাল ভেতরে প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছিল, তিনি তখন বৃদ্ধ বয়সে কাউকে দিয়ে করিয়েছিলেন। এটা যে কত বড় কথা, এটা যারা ভজন করতে বাস্তবিক চান, ভগবান কাছে যেতে চান, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন, তারা অনুভব করার চেষ্টা করবেন যে কত বড় এটা কথা। সেই বাচ্চাটা কোনো চিন্তার বাইরে চলে গেল, কি করে হয়? এ কি খাবে তাই তুই জানে না, মা যে সাপে মারা খাবে কি, ও চিন্তা নেই। ও বললো ভালোই হয়েছে, একমাত্র বন্ধন ছিল ওটা কেটে গেল। তার মানে কি? তার মানে ওর সাধুসঙ্গ হয়েছে, বাস্তবিক সাধুসঙ্গ হয়েছিল, পৃথিবী নিময়, ওখানে লেখা আছে। এই বাচ্চাটাকে নারদজি মহারাজ নিজেই বলছেন, ও বাচ্চা, নারদ তো সাধন সিদ্ধ, এটা তিনি বলছেন, ওই সাধুগুরু যখন ওরা যখন চাতুর্মাসের পথে পরে চলে গেল, যাওয়ার পথে আমাকে অনেক কিছু আশীর্বাদ, অনেক কিছু বলে গেল, এবং শুধু তাই নয়, তাদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদের পাত্রটা বলে খেয়ে খা খা খা, খেয়ে নে। এটা নারদজি মহারাজ এটা বলছেন যে তাদের এই উচ্ছিষ্ট আমাকে দিয়ে গেল, বলা হয় প্রসাদ পা। সেখানে নারদজির ভাষায় বলতে গেলে বলছেন একবার মাত্র, অনেকবার অন্য অন্য প্রসাদও দিয়েছে, বলে যাওয়ার আগে কৃপা করে গেল। বলছেন সকিত স্ম ভুঞ্জিয়ে তদপাস্ত কিলবিষম। সকিত মানে একবার, সংস্কৃততে সকিত মানে একবার, সকিত স ভুঞ্জিয়ে তদপাস্ত কিলবিষম। গুরু বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনের ফলে সমস্ত কালিমা হৃদয়ে চলে যায়, যেটা আমাদের সিদ্ধান্ত আছে, বইয়েতেই আছে, আমাদের হৃদয়েতে নাই। গুরু বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, গুরু বৈষ্ণবের
পদধৌত জল, পাদরজ, 3 সাধনের বল। এটা বইয়েতে আছে, আমাদের হৃদয়েতে নেই, যেটা মহাপ্রভু নিজের লীলা করেও দেখিয়েছিলেন, কিভাবে এক একটা ব্যক্তি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পেয়ে পেয়ে চলে গেছেন। কালিদাসের উচ্ছিষ্ট পাওয়ার যে আগ্রহ, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পূর্বাশ্রমের দূর সম্পর্কে খুঁড়ো, তার উচ্ছিষ্ট খাওয়ার স্বভাব। যত বৈষ্ণব দেবে না, যখন না দেয় চালাকি করে, বলে ঠিক আছে খেয়ে দে, তো পাতা তো ফেলবে, তাহলে পান দাঁড়িয়ে থাকবে, কোথায় পাতা ফেলবে, পাতা গিয়ে চাটবে। এবার তাহলে উচ্ছিষ্টেতেই বিশ্বাস তার, এই বিশ্বাসের জন্য সে ব্রহ্মা শঙ্করের সুদুর্লভ জিনিস চৈতন্য মহাপ্রভু নিজের চরণের ধোয়া জলটা ওকে খেতে দিলেন। হয়ে গেছে, আর না, 3 বার, 1 2 3 লেখা আছে। কোনো পশু পাখি তো দূরে কেউ নিতে পারবে না, মহাপ্রভুর নিষেধ, কিন্তু ওকে অনুমোদন করলেন, যেটা ব্রহ্মা শঙ্কর পায় না। পায়ে ধোয়া জল গৌরাঙ্গের, সাক্ষাৎ ভগবান। তাই বলল, কি জন্য করলেন? বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট বিশ্বাস। ভয়ঙ্কর বিষয়। রামানুজাচার্যের সঙ্গে যে শত্রুতা করেছিল যাদবাচার্য, এই প্রসঙ্গ আমি আসতে চাই না, সময় অল্প, কোনোদিন শুনবেন। যাদবাচার্য রামানুজাচার্যকে অনেকবার মেরে ফেলতে চেয়েছিল, জন্তু জানোয়ারকে দিয়ে, বিষ দিয়ে, যে কোনোভাবে তাকে না মারলে শান্তি নেই। মানে এর যা বিরাট প্রতিভা, এ যা বিরাট, এ তো আমাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে, অথচ আমি তো একটা নামকরা একটা বেদান্তের আচার্য, এর জন্য আমার তো ইজ্জত চলে গেল, মেরে ফেলো। বোঝা গেল? এইরকম অবস্থা। যখন প্রেতাত্মা ধরল কাকে? মাদুরায়ের যে ছিল রাজা, তার কন্যাকে, তখন যাদবাচার্য তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে, কোনো মতে ছাড়াবার চেষ্টা করছে প্রেতাত্মাকে। মাত্র 7 দিন মাত্র বাকি, মেয়ের বিয়ে হবে, ঠিক হয়ে গেছে। এখন প্রেতাত্মা ধরেছে, গাছে উঠে যাচ্ছে। রায় বলছে তো বিয়ে হবে না, ভয়ঙ্কর অবস্থা, বদনাম হয়ে যাবে। কে কোনোভাবে যাদবাচার্য বলছে আপনি সারান এটা, ঠিক আছে আমি সারাচ্ছি। কিন্তু ওর কথায় কি সারে নাকি? ওর কথায় যাবে? একটু দেখান তো কোনো প্রেতাত্মা কোনো সাধারণ সাধুর ঝাড়ফোঁকে যায় কি না? কত বড় পাওয়ারফুল সাধু হলে তবে তার মঙ্গল করে ছাড়বে, তাকে পরিক্রমার ফল দেবে, উপবাসের ফল দেবে। আপনি খবর নিয়ে দেখবেন, চেষ্টা করে দেখবেন। ছিল বামন গোস্বামী মহারাজের ক্ষেত্রেও এই বৃন্দাবনে হয়েছিল, পরেশানন্দের ক্ষেত্রে। এমন প্রেতাত্মা ধরেছে, ও কাকে বললেই মেরে ফেলবে, রাত্রিবেলা আসতো ঘরে। শেষকালে ভয়ঙ্কর অবস্থা, এত কথা বলা যায় না, তাকে মেরে ফেলেছিল, গলা টিপে যমুনা ফেলে দিয়েছিল। বললেই মেরে ফেলবে। লাস্টে বলে কি করে তুমি যাবে? বলে কোনো সাধ, তোমার যে গুরুদেব আছে তার চরণ জল জল দিলাম, আমি চলে যাব। গুরুদেবের চরণ, গুরুদেব আসামে আছে, তার চরণ জল আমি কোথায় পাবো? আর অন্য সাধু যারা আছে এইসব আচার্য, না 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 দিলে চলবে না, না বলছে চলবে না, ওসব নেবে না, ওইটি চাই। খোঁজ করতে করতে একজনের কাছে বাই চান্স ছিল বামন গোস্বামীর চরণ জল। গুরু মহারাজেরও এরকম অনেক ঘটনা আছে, সেগুলো আপনাদের এখন আর বলার টাইম নেই। এইভাবে সারাতে হয়েছে, তবে সে প্রেতাত্মা যায়। যাদবাচার্যের হুমকিতে প্রেতাত্মা আরও ওকে উল্টো হুমকি দিচ্ছে, আর রাজাকে বলছে এ কি আমাকে ছাড়াবে? এ তো গেল জন্মে গোসাপ ছিল, কোনো ব্রাহ্মণের সাধু উচ্ছিষ্ট পাতা ছিল, মুখে লেগে গেছিল, ওই জন্য ব্রাহ্মণ হয়েছে। প্রেতাত্মা বলছে, প্রেতাত্মা বলতে পারে, প্রেতাত্মা জানে আগেকার। বলে এ কি ছাড়াবে আমাকে বেটা? এ তো পূর্বে জন্মে তো গোসাপ ছিল, এ আমাকে ছাড়াবে? বলে একেই মেরে ফেলবো আমি। আর সবার সামনে ইজ্জত চলে যায়। প্রেতাত্মা বলছে এই যে বাচ্চা ছেলেটা আছে রামানুজাচার্যকে দেখাচ্ছে, হ্যাঁ ওকে লক্ষণ দেশিক, এই বাচ্চাটা
যাদবাচার্যের হয়ে গেছে বেইজ্জতি, চারিদিকে সব লোক শুনছে। ওই যে বাচ্চাটা চরণজলি আমি চলে যাব, আরে এ বাচ্চাটা চরণজলি চলে যাবে, তাহলে বয়সে কিছু হয় না। ও তো লক্ষ্মণ দেশিক, ওর চরণজল দিয়ে সব প্রেতাত্মা যায়, কাজেই ভয়ঙ্কর অবস্থা। যাই হোক, নারদজি মহারাজের যে কথা সাধুসঙ্গের ফলেতে, এরকম আমাদের বৈখানস গোস্বামী মহারাজও তারই ছিলেন, অনেক সব অলৌকিক কথা। ছিল সন্ত গোস্বামী মহারাজ, তার আজকে তিরোভাব তিথি, আমার দুর্ভাগ্য, আর সারাদিন কথা আর কখন বলবো তার কথা আলাদাভাবে। আগে তো কিছু যে কোনোভাবে টাইম করে করতে হতো, এখন আর তো। তিনি গোপীনাথ যে আছে, গোপীনাথ বিগ্রহ আছে কোথায়? কেশিয়াড়িতে। তিনি চেয়ারে বসে রয়েছেন, লেবাররা ওপরে উঠেছে মন্দিরের চূড়াতে, ওখানে বসে সব রং করবে। মহারাজ ওখানে বসে বসে দেখছেন, আর চূড়ার ওপর থেকে একটা লেবার নিচে পড়ে গেল, নিচে পড়ে গিয়ে মরেনি। ভগবানের এমনই অবস্থা, সাধু বসে রয়েছে, পড়ে যাওয়ার পরে তো কাতরাচ্ছে, তাকে কোনো মতে হাড়গোড় ভেঙেছে আর কি, আর মরেনি। তারপরে সন্ত গোস্বামী মাতাকে প্রশ্ন করছে, সত্যি কথা বলবি বেটা, মিথ্যে কথা বলবি না, বল। আমার গোপীনাথ কাউকে ফেলতে পারে না, বল। তোর কাপড় ঠিক ছিল, ঠিক করে উঠেছিলি ওপরে, বল। ও বলছে, না আমার নোংরা কাপড় ছিল। তাহলে উঠেছি কেন? ওরা বলল। এসব মহাজনদের পরীক্ষিত বিষয়। মহাজনদের কথাতে যদি আপনি চলেন, কোনো মশা কামড়াতে পারবে না, কিন্তু কেউ মানবে না, কেউই মানতে রাজি না। যদি কেউ মানে, আমি প্রমাণ করে দেবো, কোনো মাছি কাটতে পারবে না। কত হম্বিদম্বি করবে, কিচ্ছু করতে পারবে না। যার ওপর গুরু কৃপা রয়েছে পূর্ণ, বলরামের কৃপা রয়েছে, কিচ্ছু করতে পারবে না। সাধু সঙ্গের এমনই গুণ, সে বাচ্চা চলল। সাধু তো আগেই চলে গেছে, তাই চলতে আরম্ভ করলো। কোথায় যাবি কোনো ঠিক নেই, উত্তর দিকে চলতে আরম্ভ, সোজা গ্রাম ক্ষেত খরবট সব কাটি চলল। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, জল নেই। একটা সরোবরের তীরেতে এসে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে বলছে তৃষ্ণা পেয়েছে। যাই হোক, খাওয়া তো আর নেই, খাওয়া কোথায় পাবে? একটু চান করে কোনো মতে শীতল জল পান করে একটু হেলান দিয়ে চিন্তা করছে, সাধুরা আমাকে কি শিখিয়ে গেছিল? আমার তো এইটাই সম্পত্তি, গুরুদেব তো আমাকে কোনো সম্পত্তি দিয়ে গেছেন কি আপনারা জানেন? লুকিয়ে কোনো সম্পত্তি দিয়ে গেছে? টাকা পয়সা জমি বাড়ি আপনাদের কারোর খবর আছে? আমি তো একটা টাকাও গুরুদেবের থেকে নিইনি, 1 টাকা। অনেক টাকার ছেড়ে দিন, আমার মনে পড়ে না 1টা টাকা গুরুদেব থেকে নিয়েছি। কিন্তু তিনিই তো সব দিচ্ছেন, তিনি রয়েছেন, তিনি সব পাঠাচ্ছেন। সেখানে দেখা গেল ওই বাচ্চা যখন গাছে হেলান দিয়ে একটুখানি ক্লান্তি দূর করছে, হঠাৎ কি হলো, বিদ্যুতের মতো দেখতে পেল ভগবানকে। বিদ্যুৎ যেমন হয়, ছাট চলে গেল, চলে গেল, দেখল ভগবানের রূপটা। দেখার সঙ্গে সঙ্গে চোখ চোখ খুলে ফেললো, খুলে চেয়েছে, কাঁদতে আরম্ভ করলো। ভগবান বলছে, আপনি যখন দর্শন দিলেন, এইরকম অল্প সময় ছক করে দর্শন চলে গেল, এটা কী ব্যাপার? হাও হাও করে কাঁদতে আরম্ভ বাচ্চা ছেলে, বলে আমাকে দর্শন দিয়েছেন, ভালো করে দিন। তখন আকাশবাণী হচ্ছে, তুমি দর্শন পাবেন না, তো তোমার দর্শনের এখন সময় হয়নি। এখন যে আমি তোমাকে একটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের জন্য দর্শনটা দিলাম, তাকে তোমাকে প্রমাণ করার জন্য আমি আছি, তুমি আমাকে পেতে পারবে, কিন্তু এখন নয়, এখন তোমার সেই অবস্থা হয় নাই। তোমার যে কষাইগুলো আছে, তোমার অনর্থগুলো হয়তো চলে গেছে সাধু সঙ্গে আস্তে আস্তে, কিন্তু তার কষাই, তার লাল দাগ আছে। যেমন একটা পাত্রেতে দীর্ঘদিন যাবত চা খান, ভালো করে পরিষ্কার যদি না করেন, একটা রোজ দাগ পড়ে যাবে, চা খেয়েছেন দীর্ঘদিন যাবত, সেটাকে বলে কষায়। আমাদের ভজন জীবনে যদি বিষয়ের না থাকলো, কিন্তু বিষয়ের কষায়, বা একটা পাত্রেতে কেউ যদি
হিং রেখে থাকে বা একটা পাত্রে যদি কর্পূর রেখে থাকে, সে পাত্র থেকে কর্পূর বেরিয়ে গেছে অনেক দিন হলো, 8 মাস, এক বছর হয়ে গেছে, তবে পাত্রটা খুললে কর্পূরের গন্ধ বেরোবে, হিঙের। সেই গন্ধটাও আমাদের বিষয়ের গন্ধটা আমাদের মধ্যে যেন না থাকে। কত বড় কথা, আমি কত বড় কথা বলতে এখানে বসেছি আপনাদের কাছে, কত বড় সাহস। বিষয় তো দূরের কথা, বিষয়ের গন্ধটা যেন না থাকে। এই জন্য আকাশবাণীতে বলছেন, অবিপক্ক কষায়ানাম দুর্দর্শ অহম কুযোগিনাম। অবিপক্ক কষায়ানাম দুর্দর্শ অহম কুযোগিনাম। আমি সবার দর্শনগোচর হই না, বিশেষ করে যে অবিপক্ক, এখনো পাকেনি, এত পাকেনি। অবিপক্ক কষায়ানাম, এখনো কষাই পরিপূর্ণরূপে যায়নি। অবিপক্ক কষায়ানাম দুর্দর্শ, আমার দর্শনের বিষয় হই না। অহম কুযোগী নাম। এখানে কুযোগী বলতে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অনেকেই এটাকে ওভারলুক করে যান। কুযোগী এটা মানেটা বোঝেন না, আরে ও লিখেছে, কিন্তু এখানে কুযোগী কেন লিখেছে, কি কি মানে হতে পারে, কি কি মানে হতে পারে কুযোগী। প্রথম কথা হলো যে গুরুচরণ আশ্রয় করেনি, ইচ্ছা মতো ভজন করছে এদিক ওদিক ছুটে। দ্বিতীয় হলো গুরুচরণ আশ্রয় করেছে, আনুগত্য করেনি। এগুলো সব মানে হবে। যার ভজন গুরু আনুগত্য করেছে কিন্তু এখনও সে পর্যায়ে যায়নি, সেটাকেও কুযোগী, এখনও হয়নি, পাকেনি। অবিপক্ক কষায়ন। কুযোগী বলতে এটাই বোঝা ভালো, আনুগত্যহীন বা গুরুচরণ আশ্রয়ই নেয়নি, ইচ্ছা মতো চলছে। যারা বাস্তবিক, অনেকে দেখবেন গুরুচরণ আশ্রয় করেছে কিন্তু গুরুদেব পরিচয় দেয় না, এখানেই আছে, আমি বলে দিতে পারি, কিন্তু সবার সামনে বলবো না, আমার তো তাদের অপমান করার ইচ্ছা নয়, সিদ্ধান্তটা বলার। আমি জানি তারা কার শিষ্য, সেই গুরুদেবের পতন হয়েছে, কিন্তু গুরুদেবের নাম বলবে না। নাম বলবে আপনারই এক গুরু ভাই, ওনাকে বলছি, আপনারই এক গুরু ভাই নয়, কিন্তু ও পরিচয় দিত ভক্তিকুমার মধুসূদন গোস্বামী আশ্রিত, আমি তার নাম বলবো না। আমি জানি কিন্তু সে কিন্তু ভক্তিবিনোদ আচার্য মহারাজে আশ্রিত, এ বলতো না, গুরুদেবের পরিচয় ও ওইটা সম্মান পাবে বলে। অনেকেই আছে এই একজন গুরু ভাই বলে না পেছনে বসে তাদের সঙ্গে থাকতো, তার নামও বলবো না। সে বামন গোস্বামী আশ্রয় নিয়েছি বলে বলতো, আমি জানি তারা নেয়। এইখানেই থাকে অনেক সন্ন্যাসী কয়েকজন, তারা তাদের পরম গুরুদেবকে গুরুদেব বলে, কিন্তু আমি জানি তাদের গুরুদেব কিন্তু কে, গুরুদেবের পতন হয়েছে। আবার পতন না হলেও পরিচয় দেবে পরম গুরুদেবের তার ওপরে, এরকম আছে। যাদের অসৎগুরু আশ্রয় হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ত্যাগ করে সদ্গুরু আশ্রয় করতেই হবে, নাহলে তার কোনো কথাই নেই, চলবে না, এটা তো চলবে না। কিন্তু তারা করবে না। এগুলো সমস্ত কিছুর মানে হলো কুযোগী। কুযোগী মানে খারাপ, এগুলোর মধ্যে সঠিক এর মধ্যে কোনো কিছু নেই। তাহলে এদের দর্শনের বিষয় আমি হই না, ভগবান বলছেন। তাহলে সেই নারদজি এবার তাকে ভগবান কথা দিলেন, তুমি করতে থাকো, সময় মতো আমি ব্যবস্থা করব, তোমার যখন শরীর ছাড়বে আমি নিয়ে চলে যাব। তাই হলো, কথা দিলেন আমি তোমাকে ব্যবস্থা করব, তুমি করতে থাকো, ঠিক তোমার শরীর ছাড়বে আমি তো ব্যবস্থা করব। তা আমার কথা হলো, শরীরটা ছাড়লে পরে কোথায় যায় এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, আমাদের ভয়ও নেই। আমরা এতটাই বাচাল, যেন বাচ্চা ছেলে যেমন আগুনে হাত দিয়ে দেয়, ছুরিতে হাত দিয়ে দেয়, আমাদের এরকম অবস্থা। আমরা জানি না আমরা শরীরটা ছাড়াবো, আত্মাটা কোথায় যাবে। এই যে ব্রহ্মাণ্ডটার কথা বলছি, কোটি কোটি বছর ধরে যে দৌড়ায়, তার মধ্যে বৈকুণ্ঠ কোথায় আছে তা জানি না, এর বাইরে নিশ্চয়ই। তাহলে কত লাইট ইয়ার্স আমাকে ভগবান নিয়ে চলে যাবে, নিয়ে গিয়ে আমাকে তার ধামে স্থান দেবে যদি আমি ভজন করি। কারোর কাণ্ডজ্ঞান নেই,
এর মধ্যে তো কোনো প্রশ্নই নেই। খালি মঙ্গল গ্রহের দূরত্বটা যদি শোনেন তাহলে মাথাটা ঘুরে পড়ে যাবে। পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহের দূরত্বটা কত, এটা শুনলে মাথাকে, আমরা বাচ্চা ছিলাম, খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরছি, একটা চিন্তাই নেই। যেটা বামন গোস্বামী বলতেন, প্রায়ই বলতেন, তোমরা ছোটোখাটো মামুলি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থেকো না, তোমরা মামুলি বস্তুগুলো নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থেকো না, এর বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করো। কে শোনে? এইগুলো নিয়ে সব, যেটা মচিকিতা বাচ্চা ছেলে 5 বছরের, তার মধ্যে এই প্রশ্নটা এলো। সে যমরাজকে বলছেন যে আত্মার রহস্য বল। হ্যাঁ, তুমি বাচ্চা ছেলে, আত্মার রহস্য কী করবে এসব? শোনো, তোমাকে আমি জমি বা যা চাইবে, রাজ্য ফাজ্য সব দিয়ে দেবো, টাকা পয়সা, তো কত আয়ু চাই তোমার? আমি কোনো আয়ু চাই না, কারণ আমি জানি আমাকে দেহ ছাড়তে হবে। শিলা ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মজা করে বলতেন প্রায়ই, লোমস মুনি এক একটা কল্প গেলে তার একটা করে লোম পড়ে, একটা কল্প যাবে, তারপরে একটা লোম পড়ে যায়। তার শরীরে যত লোম হয় তার আয়ু তার তত। মহারাজ বলতেন, আর আমাদের সবার তাকাতেন। তাহলে এই লোমস মুনিকে যখন বলছে আপনি একটু ঘর ভালো করে একটু ভজন কুটি করুন, এই জীবন তো দুদিনের, আর কী করবো? লোমস মুনি বলছে যেহেতু দুদিনের কী করবো, এসব করে কি হবে? তাহলে একটা করে লোম পড়বে একটা কল্প গেলে, তা যতগুলো লোম সে বাঁচবে। সে বলছে কি হবে এসব অনিত্য জীবন, চিন্তা করে দেখুন। আর আমরা এই সামান্য দুদিনের জীবন, কবে মরবর ঘাটে যাবো কোনো ঠিক নেই, তাতে কত কিছু আমাদের। প্রভুপাদ 64টা মঠ করার পরও এত বিভিন্ন ভাষায় স্মার্টলি ভাষণ দিয়েছেন ওই সাহেব ফাহেব সবার সামনে, তথাপি তার মধ্যে বৈরাগ্যের কিছু কম দেখা যায়নি, কারণ তারা বুঝতেন বৈরাগ্য কাকে বলে, তারা জানতেন। প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন যে সত্য দুরকমের হয়, সত্য দুরকমের হয়। একটা সত্য হলো জাগতিক সত্য, আর একটা সত্য হলো পরম সত্য। এটা নিয়ে প্রভুপাদ একটা ছোট পাতলা বইও লিখেছেন, বুকলেট, ট্রুথ রিয়েল অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট, ট্রুথ রিয়েল অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট, এ একটা ছোট্ট বই লিখেছেন। যাদের সৌভাগ্য তারা প্রভুপাদের কথাটা বুঝতে পেরেছে, আর যাদের কপাল মন্দ তা ওই ঘাড় নেড়ে গেল বা শুনে গেল, অনুভবে গেল না। এই আপেক্ষিক জগতে খালি জড়জগতের যে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন, ও যে অনুভব করত, সেই পর্যন্ত কেউ যেতে পারবে কি? ও যে অনুভব, সময় চিন্তা করলে উনি পাগল হয়ে যেতেন। কাকে বলে টাইম, সময় কাকে বলে? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের থেকে চিন্তা করতেন। তা আমরা এই সামান্য ছোট্ট একটা পৃথিবী, যেটা ধূলিকণার মতো, পৃথিবীটাকে ধূলিকণা বলা হয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সাপেক্ষে। ধূলিকণা, পৃথিবী ফু উড়ে যাবে, সেইটাতে আমরা রয়েছি। তাতে কত পাহাড় পর্বত, 7টা নদী, বাপরে বাপ, তার মধ্যে আমি একটা ধূলিকণা, তা তো আজ পরিচয় আসবে না আমার, ধূলিকণাও আমার পরিচয় আসবে না। তাতে কত অভিমান আমার মধ্যে, তাতে কত অভিমান আমার মধ্যে, এটা ভাবলে অবাক হয়ে যায়। কালকেও আলোচনা ভগবানের ইচ্ছায় করতে হয়েছিল, যারা বাস্তবিক সাধক, নিজেদের অযোগ্যতার অনুভূতি, নিজের অপদার্থতার অনুভূতি যার মধ্যে যত পরিমাণে আসবে, তার তত পরিমাণে দৈন্য আসবে। মুখে খালি দৈন্য বললে হবে না, আর দণ্ডবোধ করলে হবে না। কায়ে মনোবাক্যে কেউই দণ্ডবোধ করে না। একটা সাধুকে দণ্ডবোধ করার সঙ্গে সঙ্গে ফল পেয়ে যাবে। কায় মন বাক্য তিনটের দ্বারা করতে হয়, এটাই জানে না। গুরু বৈষ্ণব কীভাবে করতে হয়, শঙ্করকে কীভাবে করতে হয়, ভগবানকে কোনো নিয়ম জানে না, করে দেয় এটা দণ্ডবোধ, ও পড়ে গেল তুম করে। তাহলে নিজের অযোগ্যতার অনুভূতি
নিজের অপদার্থতার অনুভূতি যার মধ্যে যত পরিমাণে জাগরুক হতে পারবে, হয়েছে গুরু বৈষ্ণবের কৃপায়, সে তত পরিমাণে বড় সাধু হয়েছেন, তত পরিমাণে তার মধ্যে ভগবান শক্তি সঞ্চার করেছেন এই অপ্রাকৃত সত্য অনুভব করার এবং বিতরণ করার। সবার হবে না। আর মায়াদেবী বহু রূপ ধারণ করে আমাদের কাছে আসবেন, এটা কান খুলে শুনে নেওয়া দরকার, কান খুলে শুনে নেওয়া দরকার। মায়াদেবী কিন্তু আমাদের জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত যে কোনো অন্য রূপ ধারণ করে আসবে। কিভাবে আসবে কেউ চিনতে পারবে না, কিভাবে আসবে কেউ চিনতে পারবে না। প্রভুপাদ বলছেন, নিরন্তর নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ এবং নামের আশ্রয় ছাড়া কোনো ব্যক্তি ত্যক্ত জীবনের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না। কি বলছেন? নিরন্তর বাস্তব হরিকথা এবং হরিনামের যদি আশ্রয় না নেয়, কোনো ব্যক্তি তার ত্যক্ত জীবনের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবেন। তা সাধারণ মানুষের কথা তো অন্য কথা। দিনে যদি সকালে এবং ঘুমোবার আগে যদি 2 ঘন্টা করে হরিকথা শোনায়, তাও একটা প্রশ্ন আসতে পারে মন থেকে যদি শোনে, ওই মায়ার সামনে যে যাব ওগুলো ওর থেকে বাঁচতে পারে। এটা প্রোটেকশন। যেমন কোনো রোগের প্রতিশোধ হিসাবে নিয়ে নেয় প্রতিষেধক, সকালে এবং রাত্রে ঘুম থেকে উঠেই 4:30 5টায়। আমি সাধারণ লোকের কথা বলি, যারা ভজন করেন করবেন, তারাও শুনলেও শুনতে পারেন আর নাম করতে পারেন যদি ক্ষমতা থাকে। এইভাবে যদি জীবন, তাহলে মায়া বাঁচতে পারলেও পারে, নাও পারে। কেন? এটা নির্ভর করে কীভাবে শুনেছে সে। প্রভুপাদের এইটা কথা, প্রভুপাদের এটা নিজের কথা। প্রভুপাদ বলছেন, নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ অর্থাৎ নামের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া, নিরন্তর নামের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া ত্যক্ত জীবনের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হবে না, হয় না। কিন্তু আমাদের মুশকিল হলো হরিকথা শোনারই সময় নেই। ঠান্ডা হলে শুনবো না, গরম হলে শুনবো না, বর্ষা হলে শুনবো না, ভালো টেম্পারেচার তবে আমি শুনবো। এই তো আমাদের কন্ডিশন। ঠান্ডা হলে ঠান্ডায় যাওয়া যায়, শোনা যাবে না, এটা বাদ চলে গেল। এটা হচ্ছে আমাদের। কিন্তু একটা সাধুকে লক্ষ্য করলে দেখে, বর্ষা হোক বন্যা হোক সব ও হরিকথা চলবে, বন্ধ হবে না, ও যে কোনোভাবে। হয়তো সেখানকার শ্রোতারা বলছে ও আসবে না, কী করে আসবে, আর দেখা গেল ঠিক চলে আসছে। তা বামন গোস্বামী মহারাজের ঘটনা আমি বলেছি অনেকবার। আসামে কেটে কেটে বৃষ্টি হচ্ছে, এ বৃষ্টি মানে কল্পনা, জল দাঁড়িয়ে গেছে। তার সঙ্গে আরও অন্য গুরু ভাইরা রয়েছে, অনেক বড় বড় সব। বামন গোস্বামী মা বলছে চলুন হরিকথা, আপনি যান, কে আসবে হরিকথা। প্যান্ডেল ফ্যান্ডেল সব হয়ে গেছে, কিন্তু ঘোষণা হয়ে গেছে, কিন্তু এত বৃষ্টি কেউ যাবে না। আমি নাম বলবো না তাদের, নাম বলে কি দরকার আছে, অত প্রয়োজন নেই। বামন ঠিক আছে, আপনারা যখন যাবেন না থাকুন, আমি চেষ্টা করব। কোথায় যাবেন, পাগল নাকি? এই দেখছেন বৃষ্টি, কে আসবে? যে আসুক, কর্তব্য পড়েছে আমার, যাই। কাপড়টাকে তুললেন, ছাতাটাকে নিলেন, নিয়ে আস্তে আস্তে সেবা করুন, চল। গিয়ে ওখানে গিয়ে দেখেন লোকে লোকারণ্য, বাপ রে বাপ। বামনদেব গোস্বামী মহারাজ আসবেন বলে সব আসামে সব লোক জুটে গেছে। বামন নয় মনে মনে ভালোই হলো, ভগবান আমাকে বলতে দেবে। ও জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আসামের লোক সব শুনছে বামন মায়ের কথা। আমরা ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ থেকে শুনেছি, বলছে মহারাজ যখন পাঞ্জাবে কথা হতো আগেকার দিনে, আজকের কথা বলছি না, 50-60 মাধব গোস্বামী মা চলে গেছেন, 78-79 সালে চলে গেছেন। বলছে তারও আগেকার কথা, যখন প্রভুপাদ যাওয়ার বা প্রচার করতেন, বলছেন মহারাজ কল্পনা করতে পারবে না। ভারতী মহারাজও বলতেন যে আমাদের গুরু মহারাজ ওখানে প্রচারে যেতেন, গুরু ভাইরাও থাকতো, কিন্তু যখন ঘোষণা হতো পাঞ্জাবের গ্রাম থেকে গঞ্জ থেকে রুটি আচার সব নিয়ে জলফল নিয়ে চলে আসে। ও জানে, ওরা জানে এই সাধু এলে পরেই সারাদিন কথা হবে। এ গেলাম চমৎকার। সকালবেলা একটা হয়ে যাবে, তারপরে সকালবেলা হবে, ভোরবেলা তো যেরম হয় কীট করা সেটা হয়ে গেল,
তারপরে এবার 9টা-10টা থেকে চললো, তারপর কিছু সময় খাওয়া দাওয়া হলো, তারপর 2টো থেকে আবার চললো 3-4, আবার সন্ধ্যে থেকে রাত্রে ও সাধুরো সব এখন কম্বল ফম্বল নিয়ে চলে এলো, সব থাকবে। এখন একটা লোকেরও কোনো আগ্রহ নাই। একটা লোকের নাই মানে খুব কম লোকের, একটা লোকের মানে কেউ নেই সেটা হতে পারে না, মানে একেবারে নেই বললেই চলে, কোনো পার্সেন্টেজই আসে না। তাহলে সেইখানে খালি মাঠে চিন্তা করে দেখুন, ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ প্রভুপাদের আদেশে গেছেন, ঢাকাতে কর্পোরেশনের মাঠেতে বসে হরিকথা বলছেন। তা আমি তো লজ্জা পাই, আমার তো সব ব্যবস্থা আপনারা করে দিয়েছেন, ও তো কিছুই নেই, মাইকও নেই, কিছু নেই, খালি বসে বললো একটা আসনে কোনো মতে বসে বলতে আরম্ভ করল। কেউ কর্পোরেশনের মাঠ বলতে আরম্ভ করলো, আর গলা কি! আমাদের সন্ত গোস্বামী মহারাজ তার কাকা যে ছিল, যে গান গাইতেন প্রভুপাদের আশ্রিত, ওরে বাপ, মাইক ফাইক কী করে, একাই ওই এমনি গাইছে সন্ত গোস্বামী মহারাজ, ও গলা মাইকের থেকে বেশি, কি এনার্জি তাদের! আমরা তাদের সন্তান, আমাদের মধ্যে যদি সেই উৎসাহ না দেখা দেয়, হ্যাঁ, তো তা তো লজ্জা পাবে, হাসবে। সে সন্ত গোস্বামী মহারাজ এক একটা কথা যদি বলতে থাকে তো রাত কাবার হয়ে যাবে। কি অপূর্ব, কি স্নেহ তার, আমি তো ভুলতে পারি না। আমার মতো একটা ছাগল কুকুর, তাকে যিনি স্নেহ করতে নেয়, তো ওরে বাপ রে বাপ, কল্পনা করা যায় না। তাহলে তাদের উৎসাহ, গুন্ডিচা মানজন হবে খালি গলায় কীর্তন করছেন। আরেক ছিলেন ঋষিকেশ মহারাজ, যেখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, মনে আছে না? একদিন ছাদে বসে বাইরে থেকে লোক এসে, আপনি সব ভুলে যান সব, ঋষিকেশ, এই এরা কি মহারাজ, ঋষিকেশ মহারাজ, ওরে বাপ, গলা কি! ঋষিকেশ মহারাজ বলতেন, এই যে সকালবেলা দুপুর একটু হরিকথা হলো, এটা আমাদের জল ভাত বাবা। বলতে জল ভাত, আমি জল খাবার খেলাম, এখনো খাওয়া হয়নি। বলছে এই যে ওরা যে না, এরা যে চিন্তা করছে এত হরিকথা, আরে এটা আমাদের জল খাবার, এখনো জল খাবার খেলাম আমরা, তা এখনো হরিকথা বাকি আছে কত। তাহলে কি উৎসাহ দেখুন, কি উদ্যম, শুনবে। যাই হোক, এখন প্রশ্ন হলো এই, নারদজি মহারাজের মতো ব্যক্তি, তিনি পর্যন্ত এই যে পূর্বের পরিচয় তার সাধন সিদ্ধ, সেখানেও দেখা গেল এরকম। বাস্তবিক সাধুসঙ্গ, জীব গোস্বামীপাদ লিখছেন, কখনোই বৃথা যেতে পারে না। সাধুসঙ্গ কোনোদিনই বৃথা যাবে না, যদি বাস্তব সাধুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গ কখনোই বৃথা যায় না। যেমন কেউ না জেনে যদি বিষ খেয়ে ফেলে, তাকে বিষ তো ছেড়ে দেবে না। হ্যাঁ, দাদু কী করেছে, চপ মুড়ি খায় অনেকে, সে চপ এনে বিষ মিখিয়ে রেখেছে, ইঁদুর ধরবে, ইঁদুরকে মারবে, বাচ্চাটা এসে খেয়ে নিয়েছে, বাচ্চাটা মরে গেল। এরকম ঘটনা ঘটেছে। বিষ যেমন না জেনেও খেলে দিলে ফল হয়, সেরকম সৎসঙ্গ না জেনেও যদি হয়ে যায়, বাচ্চাটা তো জানে না সৎসঙ্গ কাকে বলে, কি সাধুসঙ্গ হয়ে গেছে তো পৃথিবীনিমা হয়ে গেছে, আর তার মঙ্গল হয়ে গেল। অজান্তেও যদি সাধু, আমি বুঝতে পারলাম না সাধুসঙ্গ করলাম, কিন্তু সাধুর একটা স্নেহ পেয়ে গেলাম, কেন জানি না, একটু সামান্য কিছু অনুকূল কিছু করলাম, না করলাম, ব্যাস তার মঙ্গল হয়ে গেল। জগতে তো আমার কোটি কোটি মা বাবা ভাই বন্ধু দাদি দিদা, কেউ কি আমার মঙ্গল করতে পারবে? কেউ পারবে কি? কে মঙ্গল করবে? তাদের নিজেদেরই মঙ্গল হয়, তারা কি করে মঙ্গল করবে আমার? হয় না। কিন্তু বোঝাতেই যান, বলে সবাই এক লাইনে যাচ্ছে, সাধুরা এসব বলে, কে মানবে? অর্থাৎ ওদের কথা হলো প্রভুপাদের ভাষায় নরক গুলজার। আচার্য বলছে বোঝাবেন ভালো করে, বলে দেখো এই সব তোমার আত্মীয় পরিজন বাবা জ্যাঠা সব তোমাকে বলছে এই, আচ্ছা দেখুন ওরা আমাদের বংশ পরম্পরা যা করেছে আমিও তাই করব, বলে এতে তোমায় কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপদ হবে। হলে হবে, ওরা যদি নরকে যায় আমিও যাব, নরক গুলজার হয়ে যাবে, আনন্দ হবে, সেখানে সবাইকে পেয়ে যাব, নরকে গিয়ে দাদু জ্যাঠা বাবা কাকু সব পেয়ে যাব, নরকই ভালো আমার। সাধুরা বলছে কোথায় নিয়ে যাবে কোনো ঠিক আছে নাকি, এদের তো কথারই ঠিক নেই। এই হচ্ছে কথা, ভয়ঙ্কর অবস্থা। যাই হোক,
যেটাকে বলা হচ্ছিল, প্রভুপাদ বলছেন ট্রুথ, রিয়েল অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট। এই কথাটা বেসিক কথা, এটাকে অনুভব করা প্রয়োজন। প্রথমেই যারা সাধু হবেন তাদের প্রারম্ভিক কথা এটা হচ্ছে সত্য যে দুপ্রকার, এটা যেন অনুভব করে। ট্রুথ, রিয়েল অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট। সত্য একটা হচ্ছে বাস্তব সত্য, একটা হচ্ছে আপেক্ষিক সত্য। যারা সাধু হওয়ার পর জাগতিক সত্যটাকেই গ্রহণ করতে পারে না, মিথ্যে কথা বলছে, সামান্য প্রতিষ্ঠার জন্য লিখে দিল আমি দিয়েছি, দান করেছি, অথচ ও দেয়নি। প্রতিষ্ঠা, খবরের কাগজে লোক এসছে, ফটো তুলছে, ইনি দান দিয়েছেন, কিন্তু ও কি প্রমাণ করতে পারবে? ও কি প্রমাণ করতে পারবে যে দান দিয়েছে? পারবে না। যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন সেও তো নরকগামী, সে তো মিথ্যে প্ররোচনা দিয়ে টাকা পয়সা পেয়েছেন, কিন্তু একটাও তো সেবা করেননি, কিন্তু সে তো নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেল। তাহলে নোবেল প্রাইজ পাওয়াটাও কিন্তু লক্ষণ নয় যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এনি, এটাও গুরুত্বপূর্ণ। যেটা বলছিলাম এটা হচ্ছে নিজের যে দৈন্য, সেটা হচ্ছে নিজের অযোগ্যতার অনুভূতি, বাস্তবিক। যতক্ষণ আমাদের ভেতরে নিজের অযোগ্যতার অনুভূতি, অপদার্থতার অনুভূতি না আসবে, ততদিন বড় আমি, ভালো আমি, কখনোই আমি মাথা নিচু করব না। বড় আমি, ভালো আমি, আমার মতো ভালো কেউ নেই, আমি সবচেয়ে বড়। আমি কত সেবা করেছি গুরুদেবে জানেন, কি বললেই হয়ে গেল। কিন্তু আমি একটু আগে বলছিলাম মায়াদেবী আমাদের জীবনে কোন ফাঁদ পেতে আসবে কোন ঠিক নেই, মৃত্যুর আগেও আসতে পারে, এর জন্য নিশ্চিন্তে থাকা যাবে না। মায়াদেবী কখন কি রূপ নিয়ে আসবে ঠিক নেই। কখনো মায়াদেবী প্রশংসার রূপ নিয়ে আসবে, আরে আপনার মতো কেউ আছে, এত বড় সাধু আপনি, তখন সাবধান হতে হবে, প্রশংসা করছে কেন, সাবধান হতে হবে। কখনো কখনো সততা, আরে আমার মতো সততা আছে কাউ, আমি কত বড় সততার রূপ ধারণ করে আসবে মায়াদেবী, ওই ফেলবে তোমাকে। কখনো কখনো তার নৈতিকতা, আমার মতো নৈতিকতা মঠে কেউ আছে, সত্যিই তো তাই, মঠে কেউ তো নেই। এই একটা মায়াদেবী এলো, মায়াদেবী আসছে নৈতিকতার রূপ ধারণ করে, সততার রূপ ধারণ করে, কত বাহাদুরি, বহু রূপে মায়া আমার সম্মুখে আসবে, যেটা একটা সাধুকে কিছু করতে পারে না। ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ, তিনি বলছেন হঠাৎ একটা মা, গ্রামের একটা মা, বাবাজি মহারাজ সাপ 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 আপনার সামনে, ও যে হাত থেকে বাড়াচ্ছে, কোথায় সাপ, চোখে দেখতে পান না, বলে এই আপনার হাতের পাশ দিয়ে চলে গেল, এক্ষুনি আপনাকে কামড়াতো। বলে আমি তো চাইছি আমার কামড়াক, আমি তো চাই সাপ আমাকে কামড়াক, আমি বেঁচে কি করব, তো হরিভজন হলো না। গৌরসেবা নিজের মনে মনে বলছেন, মাটা বলছে ওই যে অন্নটা জলে ভেজে ওটা খাবেন না, আমাদের সাপ দেখেছে। গৌরকিশোর বলছে মায়াদেবীর কাণ্ডখানা দেখলে, মায়াদেবীর কাণ্ডটা দেখলে, ও এসছে আমাকে উপদেশ দিতে, আমার আর ভগবান তো নেই, আমাকে রক্ষা করবে না। যে বাবাজি মহারাজ চোখে দেখতে পান না, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কি করে চৈতন্য মঠে চলে গেলেন, প্রভাত রাত্রে হরিনাম করছি, আপনি এখানে কি করে এলেন, আপনাকে কে নিয়ে হলো? বাবাজি মা কোনো কথা বলছে, খালি হাসছেন, হা 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 করে হাস। প্রভাত অবাক, মূল মঠে চলে গেছেন, এই জঙ্গল, চারিদিকে শিয়াল, তারপরে সাপ ভর্তি, কে আপনাকে পার করে দিল? কোনো উত্তরই দিচ্ছেন না, খালি হাসছেন। তখন প্রভুপাদ বুঝতে পারলেন গৌরাঙ্গ ওকে পার করে দিয়েছেন, গৌরকিশোরকে গৌরকিশোর পার করে দিয়েছেন, গৌরকিশোরকে পার করে দিয়েছেন গৌরকিশোর। আর কি উত্তর আছে? নাহলে এই চোখে দেখতে পান না কি করে এলেন? মানুষের বিশ্বাস নেই, যে কোনো অবস্থায় ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন, আমাকে দুটো দেবেন, আর নাও যদি দেন কিছু আমার অভিযোগ নাই, এটা বিশ্বাস নাই। বিভিন্ন রকম ভাবে
বিভিন্ন রকমভাবে আমাদের জীবনে মায়াদেবী কখন আসবে কোনো ঠিক নেই। পরিচর্যার নাম করে, মহারাজ আপনার কাপড়টা কেটে দিয়ে আপনার বয়স হয়েছে, আমি নিজের চোখে দেখ, আমি কিচ্ছু বলি না, চুপচাপ থাকি। কোনো কথা বললেই আগুন জ্বলবে, কর ভালো। কপিন কাচ্ছে, যেখানে স্পর্শ করা নিষেধ। সন্ত গোস্বামী মা থাকলে খড়মটা তুলতেন, মারতেন। তো ওই সন্ন্যাসীরই কাটছে। আমি অবাক হয়ে যাই, উনি আবার নিজেই বলেছেন গুরুদেব মাকে মারতেন খড়ম দিয়ে। তো এখন থাকলে আরও বেশি মারতেন, ওকেই মারছে। এই হচ্ছে বর্তমান দুনিয়া, বুঝে গেল? মেসেজ করছে মায়েরা। কত বড় আমাদের সাহস, যেখানে মায়াকে কাটানোই ভয়ঙ্কর। মহাপ্রভু বলছেন যে আমি খালি শুনি, নাম শুনি, তাতে আমার শ্রীনাম জবহি শুনি, শ্রীনাম জবহি শুনি, তবহি বিকার পায় মোর তনুমন, স্ত্রী দর্শনে স্থির রয় ওইছে কোনজন। মহাপ্রভু বলছেন খালি নাম শুনলে আমার বিকার হয়। আরে ও কি বলে রে বাবা? শ্রীনাম জবহি শুনি তবহি বিকার পায় মোর তনুমন, স্ত্রী দর্শনে স্থির রয় ওইছে কোনজন। কে আছে দুনিয়ায়? পৃথিবীতে কোন আছে পাওয়ারফুল? ভজন রাজ্যের অবস্থা কখন কিভাবে আসবে গৌরকিশোর বলছেন। এ দেখুন মায়াদেবীর কাণ্ডটা দেখেছো? আমাকে, আমি পান্তা ভাতে সাপ পুড়ছে আমি বুঝবো, তোর বেটা কি? তুই যা তোর কাজ কর, আমি বুঝে নেবো আমাকে সাপ কামড়া কী করা, তোর কি? মায়াদেবীর কাণ্ডটা দেখেছো? গৌরকিশোর মহারাজ দেখেছো মায়াদেবীর কাণ্ডখানা? কীরকম তাদের জীবন ছিল। কালকেও আলোচনা যে ডুবে যেতে হবে সম্পূর্ণরূপে, অ্যাবজর্বিংভাবে। যেমন নেশা করলে যেমন মানুষ হয়, গুরু বৈষ্ণবের চোখের দিকে তাকালে বোঝা, ওই যেমন নেশা করলে যেমন হয়, ওদের চোখগুলো ওরকম নেশাগ্রস্ত। কী হয়েছে কি জান, নেশা করেছে কি না, ওই রকম তাদের ডুবে রয়েছে একটা অন্য জগতে। বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাদের আদেশ গুরুবর্গের করতে হয়, এটা এড়িয়ে যেতে পারবেন না। এটা হচ্ছে সেবা। যাই হোক, কালকে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখছিলাম আমাদের এই যে পিঙ্গলা বেশ্যার বলবো না, কারণ তোর মন ঘুরে গেছে, পুরে গেলে আর তাকে তো বলা যাবে না, পিঙ্গলা মাই বলা ভালো। পিঙ্গলা মায়ের ঘুরে গেছে, আগে তো বেশ্যা ছিল, তো বলা যাবে না। চিন্তামণি আগে বেশ্যা ছিল, এখন হরিদাস ঠাকুরের কৃপা পেয়ে তারপরে যদি বেশ্যা বলুন তো আপনার দোষ লাগবে। মহাপ্রভুগুলো শিখিয়েছেন। আরে জগাই মাদায় যা করেছে করেছে, তা এখন তো আর করছে না। মহাপ্রভু বলছেন আর যেন কেউ পূর্বের কথা নিয়ে, পূর্বের কথা তুলবে না, কিন্তু পূর্বে ওরা কি করেছে না কোনো তুলবেই না কথা, এখন কিন্তু অন্যরকম, তুললেই অপরাধ। তা এখন পিঙ্গলা মায়ের জীবন ঘুরে গেছে। তিনি বলছেন বৈরাগ্যই বিরাট বিষয়। যার জীবনে বৈরাগ্য না উদয় হবে, অবশ্য আমি যুক্ত বৈরাগ্যের কথাই বলবো, আমি এমন বৈরাগ্যের কথা বলবো না যেটাতে আমাদের সর্বনাশ হয়। বৈরাগ্য মানুষের জীবনকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। পরিতাপ, যত কিছু পাপ করেছে কোনো ব্যক্তি যদি করে থাকে, সে যদি হাউ হাউ করে গুরুদেবের সামনে কাঁদতে থাকে, বিগ্রহের সামনে, তার ওই পরিতাপ অনলে সব কেটে যায়। পাপ, আমি অপরাধের কথা বলিনি, পাপের কথা বলি। যদি হাউ হাউ করে কাঁদে, আমি কি জঘন্য কাজ করেছি, আমার মতো কেউ নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এত উচ্চ অবস্থায় রয়েছেন, রাধারানীর নিজজন, তারপর তো দৈন্য করছেন। জগাই মাদাই হইতে মুইসে পাবিষ্ট, পুরুষের কীট হইতে মুইসে লঘিষ্ঠ, এই নিয়ে তো বলছেন। হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা বিরাট লেখা হয়েছিল 5 বছর আগে, আফ্রিকা থেকে 3 জন ব্যারিস্টার, তারা, আমি তাদের চিনি না, তারা আমাকে চেনে, গুরুদেবের থেকে নিয়েছিলেন। তারা প্রশ্ন করেছিল, আমরা ব্যারিস্টার,
সিন, ক্রাইম এবং অপরাধ, এই তিনটের পার্থক্য আমরা বুঝি না। আমরা কিন্তু আইনে গুলে খেয়েছি আমরা। এইটা সম্বন্ধে যদি বলেন, তো তখন একটা ছোট বই লিখতে হয়েছে, ছোট্ট ইংরাজিতে। ওটা পড়ে পাগল হয়ে গেছে আনন্দে, আর চিঠি লিখেছিল ওই আমাদের অফিসে। এক কথায় আমি বলে সারি, আজকে বেশি কথা বলা যাবে না। সেটা হলো পাপ, আপনার যে মন, আপনার যে শরীর, আপনার মন, এই পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি দেখেন। কিন্তু অপরাধ আপনার আত্মা পর্যন্ত চলে যেতে পারে, আপনাকে আত্মাকে ঢাকা দিয়ে দেবে। পাপ আপনার মন, শরীর এইসবের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু কোটি কোটি জন্মে আপনি যদি পাপ করে থাকেন, এক কৃষ্ণ নাম যদি আপনি বলতে পারেন, সব কেটে নামাভাসে, নামাভাস। কিন্তু অপরাধের ব্যাপারটা আলাদা, এর অনেক বিচার আছে। অপরাধ খালি আমরা গৌরাঙ্গ মহাপুর লীলা থেকে বলতে পারি, বিভিন্ন জায়গাতে এগুলো উদাহরণ দিয়ে ওখানে লেখা হয়েছিল যে চাপাল গোপালের কেন এটা অপরাধ হলো, কেন ও বৈষ্ণব চরণ করেছে। অর্থাৎ সাধু, গুরু, বৈষ্ণব, ধাম, নাম, মহাপ্রসাদ এ সংক্রান্ত কোনো বিষয় যদি আপনি কোনো গর্হিত কর্ম করেন, তাহলে আপনার আত্মার প্রগতি, ইমপ্রুভমেন্ট, এটা আটকে যাবে, আর এগোবে না। বোঝা গেল? কিন্তু পাপ করেছেন, ঠিক আছে, পাপ করেছি, অজ্ঞানে আমি করে ফেলেছি। আমাদের বাল্মীকি মুনি যে হয়েছিলেন, তিনি কে, কত পাপ করেছিলেন? বাল্মীকি মুনি পূর্বে জন্মে কে ছিলেন? হ্যাঁ, তাহলে এত পাপ করেছিলেন, কিন্তু কিছু হলো না। রাম নাম হচ্ছে না, বলে করে যা, মরা 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 করে যা, মরা মরা করতে করতে রাম বেরিয়ে গেল। যেমন মথুরা, মথুরা মথুরা ঘুরতে ঘুরতে রাম মথুরা চলে আসবে। তা এইটা নারদজি চালাকি করলেন, করো, রত্নাকর দস্যু হয়ে গেল। এরম অনেক উদাহরণ আছে, একটা নয়। কিন্তু তাদের এখন একটা হাওয়া উঠেছে, এখন একটা হাওয়া উঠেছে, এরা যারা অপরাধ করেছে ভয়ঙ্কর, বহুপাদের চরণে, গুরুবর্গের সবার চরণে, তাদেরকে এবার বলছে এগুলো লীলা, লীলা করেছেন। এই জবাব দেওয়ার কেউ নেই। সন্ত মহারাজ থাকলে আজকে দেখতেন, আজকে থাকলেও চিৎকার করতেন, কিন্তু কেউ নেই। যখনই আমাকে দেখালো, আমাদের অফিস থেকে দেখুন এইসব লিখেছে, বলছে এগুলো লীলা, তখন আমাকে লিখতে হবে। এখন বই লেখা হয়ে গেছে, এখন চলছে, 3টে না 4টে বই একসঙ্গে চলছে লেখা, আর সবাই একই। গৌরী মঠে পরম্পরা নেই, গৌরী মঠে মন্ত্র নেই, মগরেই সব তার উত্তর দিতে হয়েছে। আগেও দিয়েছি, এখনও চলছে। কত লোক চিঠিতে লিখছে যে আপনার এই আর্টিকেলগুলো পড়ার পর আমাদের মাথা ঘুরে, আমরা এতদিন ভুল পথে যাচ্ছিলাম, আমরা ভেবেছি এটা সত্যি লীলা। না, আপনি প্রমাণ করে, শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে, এটা লীলা নয়, এটা পতন। এরা যদি চায়, যারা এইগুলো রটনা করছে, তারা যদি চায় একটা বিরাট সভা থাকুক, সেই সভাতে আমি সব একটা একটা করে প্রমাণ দিয়ে দেবো। ওরা সব একদিকে থাকবে, আমি একা, ভগবানের কৃপায়, খালি প্রভুপাদ আমার সঙ্গে থাকবেন। ওরা সব একদিকে থাকুক, একটা একটা করে প্রমাণ দিয়ে দেবো যে এগুলো কী করে আপনারা বললেন এটাকে লীলা। এটা তো লীলা নয়, পতন। এটা প্রভুপাদের চরণে ভয়ঙ্কর অপরাধ, তার ফল ভুগতে হয়েছিল। আপনারা এগুলোকে শাক দিয়ে মাখ ঢাকছেন, এখন করবে, কিচ্ছু করে। সবাই তো সত্যি কথাটা জানে না, অনেকেই বাস্তবিক গোপন কথাটা জানে না, তারা ওপর ওপর করে। লোকের মধ্যে এই জ্ঞানটা, কাণ্ডজ্ঞানটাই হলো না, যে প্রতিভা আলাদা জিনিস আর ভক্তি আলাদা জিনিস, এইটিই জানে না। আমাদের এই জগৎটা এতই মূর্খ, এতই বোকা, তারা প্রতিভা আর ভক্তিকে গুলিয়ে ফেলেন। বহুত প্রতিভা থাকতে পারে, বহুত শ্রুতিধর, বহুত কিছু করতে পারেন, কি তার মানে এই নয় তার মধ্যে ভক্তি আছে। অথচ বংশীদাস বাবাজি মহারাজ সই করেন, এরমভাবে করতে পারবেন না, তার মধ্যে ভক্তি আছে। আমাদের জগতের লোক এতটাই মূর্খ, এতটাই বোকা, প্রতিভার সঙ্গে ভক্তিটাকে গুলিয়ে, এত কিছু করেছে, এত ভক্তি, এত পাওয়ার, ও বিশাল ভক্তি ছিল। এটা নয়, কথাটা সম্পূর্ণ ভুল।
কথাটা সম্পূর্ণ ভুল, কথাটা ঠিক নয়। আমাদের ছিল যাযাবর গোস্বামী মহারাজ এক বিরাট, আমি নাম করতে চাই না, এক বিরাট পণ্ডিতকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সেবায়। কি তিনি জানতেন এর মধ্যে ভক্তি নাই। তিনি এত চতুর, ওর ওই যে পাণ্ডিত্য, যে প্রতিভা, তিনি চালাকি করে ওর প্রতিভাটাকে যদি আমি সেবায় লাগিয়ে দিই, ওর প্রতিভাটাকে যদি আমি কাজে লাগিয়ে দিই, তো ভক্তি হয়ে যাবে। বদ্ধজীবের যা কিছু আছে সেটাকে যদি আপনি চালাকি করে বাস্তবিক গুরু বৈষ্ণব ভগবানের সেবায় লাগিয়ে দিতে পারেন, ও গোপনে ওর ভক্তি হয়ে যাবে, ও জানতে পারবে না। ঠিক এই কায়দাটা পরমপ্রিয় মাধব গোস্বামী মহারাজ করতেন, প্রভুপাদ, মাধব গোস্বামী সবাই করতেন। একটি ব্যক্তি অনর্গল সে বিড়ি ছাড়া থাকতে পারে না। আসাম থেকে এসছে কোনো এক বিখ্যাত সাধু, তার বাবা, আমি আর নাম বলবো না, তিনি মঠে থাকেন, এসছে ওখানে, আসামের লোক। এবার সে লাইন দিয়েছে, নাম লেখা আছে, হরিনাম নেবে। আর যে যারা রয়েছে ও তো ওকে দূর করে, তাই দূর দূর এখান থেকে, বেটা বিড়ি খাচ্ছে, এ খাচ্ছে, হরিনাম নেবে। সে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। সে বলছে আমি আর খাবো না, আমি আর খাবো না, আমাকে আপনার দরকার হরিনাম দিলাম, কতদিন বাঁচব। ও দেবে না, দৌড় এখান থেকে, দূর যাও, ছড়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কিছুতেই দেবে না, ওর নাম লিখবে না। আর প্রভুপাদ ভেতর থেকে বলছেন, ওকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে, ওকে হরিনাম দেবো। বলি বাপরে, কী রে ভাই, এ তো বিড়ি খায়, এ বিড়ি খায় তো। প্রভুপাদ দেখতে পাচ্ছেন দিব্য চোখে, ও কথাটা সত্য বলছে, কাল থেকে খাবে না। কত এরকম ঘটনা ঘটেছে, দামি দামি তামাক খায় এরকম পাইপ লাইনে ডুকডুক ডুকডুক ডুক করে। প্রভুপাদ বলছেন শুনুন, বলছে আমি তো এটা ছাড়া আমি মরে যাব। প্রভুপাদ শুনুন, আপনি যত দামি দামি তামাক আছে, সব যা আপনার কাছে আছে, এগুলোকে জড়ো করুন, করে ওই গঙ্গার তীরেতে একটা গর্ত করুন, সেখানে গিয়ে কৃষ্ণায় নম বলে আপনি দিয়ে আসুন। এই আমি বাঁচতে পারবো না, আপনি বাঁচবেন কি না আমি বুঝবো, আপনি দিয়ে আসুন, কৃষ্ণকে দিয়ে আসুন। সব যত জগতের নেশা আছে, যত কিছু আছে, সবের অধিকার কৃষ্ণের, আর কাউর নেই, বদ্ধজীবের অধিকার নেই। মিথ্যে কথা বলবার, চালাকি করবার অধিকার একমাত্র কৃষ্ণের আছে, আর কাউর নেই। কেউ করতে গেলে মরবে, কৃষ্ণের স্বতঃসিদ্ধ। এই কথাটার মানেটা কোনোদিনই ব্যাখ্যা করে বলবো, কেউ বুঝতে পারলো না। কৃষ্ণের চালাকি করার অধিকার আছে, আমাদের নেই। এগুলোর কেন কারণ, এগুলো সব যদি শোনেন তাহলে বুঝতে পারবেন কেন এই কথা বলছেন। প্রপাত এগুলো সব আপনি কৃষ্ণকে দিয়ে আসুন, বাকি আপনি বাঁচবেন কি মরবেন আমি বুঝবো, যান দিয়ে আসুন। সেই লোক তামাকের বাইরে চলে গেল। আমাদের বৈখানস গোস্বামী মহারাজ লীলা করেছেন, নৌকায় উঠেছেন, খবর শুনে প্রপাতের উড়িষ্যা থেকে চলে এসছেন। এসে বলে মু পরিক্রমা করিবি, আমি পরিক্রমা করব গৌরমণ্ডল, এই গৌরধাম পরিক্রমা, কোনো থাকবার জন্য কোনো জায়গাও চাইনি। চৈতন্য মঠে গাছ আছে, গাছের তলায় একটা বিছনা রেখে লাগিয়ে দিয়েছি, আবার পরিক্রমা করবে। এবার পর তো পর যে নৌকায় উঠেছে গদ্যুম পরিক্রমা করবে, সেই নৌকাটায় প্রভুপাদ ছিলেন। এবার পান খাচ্ছে, পুক করে ফেলেছেন জলে, সরস্বতী নদীতে। প্রভুপাদ এবার ওর দিকে তাকাচ্ছেন, এটা আপনি কি করলেন, এটা কি করলেন, এটা ব্রহ্ম নদী, এটা সরস্বতী, বৈষ্ণবদের আপনি ধাম পরিক্রমা করতে এসছেন না, অপরাধ করবেন না। তখনই কি করলো, পানের ডিব্বাটাকে ফেলে, মুয়ার পান খাইবি নাই, খিবে নাই বলে ফেলে দিল, পানের ডিব্বা সমেত জলে ফেলে দিল। আমি আর পান খাবোই না জীবনে। প্রভুপাদকে দেখেই তো বোঝা যায় না, যারা তর্ক বিতর্ক করছেন, আমাদের সন্ত গোস্বামী মহারাজ বলতেন, যেসব ছাগল কুকুরগুলো তর্ক বিতর্ক করছে, ওদেরকে আগে প্রভুপাদ যদি দর্শন দেয়, ও তালি হয়ে যাবে। প্রভুপাদের কোনো কথা বলতে হবে না, কোনো কথা বলবার দরকারই নেই, খালি প্রভুপাদের তাকাবে, তাকালি হয়ে যাবে। তার তেজ, তার এই যে অলৌকিক, এগুলো এতই নিচুতে নেমে গেছে, প্রভুপাদের সঙ্গে তুলনা করছে। কোথায় আছেন আপনারা, কোথায় আছেন বলছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাস্তব কৃপা প্রভুপাদ পাননি, ও বহিরঙ্গ।
এই জবাব যদি আমি না দিই, কোটি কোটি জন্ম আমাকে নরকে পৌঁছতে হবে, জেনে রাখবেন। লোকে কি বললো, আপনারা কি বললেন, আমার কি যায়, কোটি কোটি জন্ম আমাকে নরকে যেতে হবে, আমাকে জবাব দিতে হবে, এবং জবাব দিয়ে মুখ বন্ধ করব, তবে আমার শান্তি। এটাই আমার নিয়ম। কত বড় কথা বলছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তার বহিরঙ্গ প্রভুপাদ এই আসল মনোবিষ্ট পূরণ করেন নাই, ও অন্য একটা ছেলে ছিল, উনি করেছেন, আমি তার নাম বলবো না। তা কোথায় আছি আমরা, এবার চিন্তা করুন, কি বিভৎস পরিবেশ। তাহলে একটা মহাজনের কথাতেই সব কিছু। তাহলে ওই ব্যক্তি যে বিড়ি খান, প্রভুপাদ ভেতর থেকে বুঝতে পারছেন অন্তরাত্মার ক্রন্দন, বলছে ও আর খাবে না, ওকে পাঠিয়ে দাও, আমি দেবো হরিনাম। আবার কাউকে 5 বছর 10 বছর হয়ে গেছে দীক্ষা দেননি, ও হরিনাম পর্যন্ত রয়েছে, ওই গরগড়া, দেখতে পাচ্ছেন এর এখন অধিকার হয়নি। সন্ন্যাস তো অনেক দূরের কথা, এখন তো ইচ্ছা করলেই সন্ন্যাস পাওয়া যায়, 50 টাকাও প্রণামী দিতে হবে না, খালি বলে আমাকে একটু সন্ন্যাস দিয়ে দিন, এই লালাকেও দিয়ে দিয়েছে, পাগল ছাগল হাং করে, ও আমাকে দিন, দিয়ে দিয়েছে। শিগগিরই যাও, গিয়ে যে বেঁচে আছেন এনার গুরুদেবের কাছে গিয়ে হরিনাম নাও, শিগগিরই সব ফেলে দাও গঙ্গায়, পরে দিয়ে এর সঙ্গে যাও, গিয়ে ওনার থেকে নিয়ে আসো, আমি নাম বলবো না, সব নিয়ে আসো, সব ফেলে দাও দূর করে। পাগল ছাগল, কোনো কিছু বোঝবার চেষ্টা করে না, কীরকম সর্বনাশের পথে দৌড়ায়, আবার বলে আনুগত্য করবে, কি করে করবে আনুগত্য। তো এখানে আমরা আর পিঙ্গলা বেশ্যা বলবো না, পিঙ্গলা মায়ের জীবন ঘুরে গেছে। তিনি বলছেন সন্তুষ্টা শ্রদ্ধে তদ যথা লাভেন জীবতি, এখন আমি যা পাবো, ভগবান যা পারে ওতে আমি জীবনযাপন করব, আমি আর কোনো চেষ্টাই করব না। আর সর্বদাই বিহার করব বিহারীজির সঙ্গে, বিহারীজি বৃন্দাবন বিহারী লাল, ওই বিহারীজির সঙ্গে আমি বিহার করব, রমণ করব, আমি আর জগতের এই পচা গড়া দুর্গন্ধ দূষিত এইসব লোক কিছু দরকারই নেই। শেষে বলছেন সংসার কূপে পতিতম বিষয়ৈর মুষিতে ক্ষণম গ্রস্তম কালহীন আত্মনম কো অন্যস্প্রাতুম মধীশ্বরম অধীশ্বরা, একমাত্র সেই পরাৎপর অখিলেশ্বর বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া কি কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে? মুক্তিদাতা বিষ্ণুরেব ন সংশয়, এ বলে শঙ্কর মুক্তি দেয়, ওহো শঙ্কর মুক্তি দেয় আমি জানি, কিন্তু ক্রমমুক্তি, মুক্তিদাতা একমাত্র বিষ্ণু, কেউ মুক্তি দিতে পারবে না, আশীর্বাদ করতে পারে, পরে এবার হয়ে যাবে তোমার, কিন্তু মুক্তিদাতা বিষ্ণুরেব ন সংশয়, কালী দুর্গা গণেশ কেউ মুক্তি দেবে না, কেউ না, মুক্তিদাতা একমাত্র বিষ্ণু ছাড়া কেউ নেই। তাই বলছেন এই যে সংসার কূপে আমি পড়েছিলাম পচে গলে, আহা দুর্গন্ধ বিষয়ের মধ্যে, আয় হায়, আর কালরূপ যে সর্প আমার তো জীবনের সব কিছুই তো খেয়ে নিতে যাচ্ছিল, আজ কোনো মতে আমি বেঁচে গেছি, কি ভাগ্য, কি করে হলো কে জানে, হ্যাঁ তো আমি পচে গলেই যেতাম, আর তো আমরা তো রক্ষা কে করবে, বিষ্ণু। সেই জন্য বলছেন সংসার কূপে পতিতম বিষয়ৈর মুষিতে ক্ষণম গ্রস্তম কালহীন আত্মনম কো অন্যস্ত্রাতুম অধীশ্বরা, হ্যাঁ কে আমাকে বাঁচাতে পারত ইনি ছাড়া, এ তো কেউ বাঁচাতে পারত না। তাহলে আত্মৈবহি আত্মনো গোপ্তা নির্বিদ্যেত তদাখিলাত অপ্রমত্ত ইদম পশ্যেদ অগ্রস্তম কালহীন জগৎ, সমস্ত জগৎ কিন্তু কালের অধীন, যে মুহূর্তে তুমি জন্মেছিলে, যে মুহূর্তে আমি জন্মেছিলাম, সেখান থেকে কিন্তু আমাকে মৃত্যু তাড়া করছে, কেউ কিন্তু বুঝতে পারছে না। যখন থেকে জন্মেছিলে ওয়া ওয়া করে, তখন থেকে কিন্তু মৃত্যু তোমাকে তাড়া করছে, তুমি বুঝতে পারছো না, মৃত্যু তাড়া করছে, এগিয়ে যাচ্ছে, খালি কবে মরবে জানতে পারছো না, আর যদি জানো মরবো সেটাও ওই ভাষা, এটাকে জানা বলে না, এটা বাস্তব জানো না,
মৃত্যুর যে বিভীষিকা, এটা যখন অনুভবের বিষয় হয় তখন সমস্ত ফাইলামি ছুটে যায়, তখন হাঁ করে ভিতরে আত্মনাদ আসে, বাঁচাও বাঁচাও। কেন গুরুপাদ বলতেন, বাবা একটা ডুবন্ত মানুষ, যে মানুষটা জলে ডুবে যাচ্ছে, সেই মানুষটা কি পোলাও কোপ্তা খাবে? ডুবে যাচ্ছে। যে মানুষটার ফাঁসির অর্ডার হয়ে গেছে, তাকে বলে কী খাবেন আপনি? চাউমিন খাবেন? ও কি বলবে? খাবে? আরে মৃত্যুর সকালবেলা উঠে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। তা আমাদের এরকম ফাঁসির দড়িটা লেগে গেছে, খালি টানাটা বাকি। জেনে রেখো, বেশি লাইনের কাজ নেই, অনেক হয়েছে, কোটি অনন্ত কোটি জন্ম নষ্ট করেছ, এবার বুঝে দেখো কি করবে, সব হয়ে গেছে। গুরুপাদ পদ্ম বলতেন, আর ড্রাউনিং ম্যান ক্যাচ ইট অ্যাজ এ স্ট্র, ইংরাজিতে বলতেন। ডুবন্ত মানুষ একটা খড়কুটোকে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করে, বাঁচবো আমি, বাঁচবো আমি, কি এটাকে বাঁচা বলে না। যেভাবে আমরা বাঁচবার চেষ্টা, ওইটাকে বাঁচা বলে না, বাঁচার মতো বাঁচতে হয়। এটাকে বাঁচা বলে কি? এটাকে বাঁচা বলে না, আধমারা মায়াদেবী। যখন থেকে জন্ম হয়েছে তখন থেকে মৃত্যু নামক যে সর্প আমাকে গ্রাস করে যাচ্ছে, আস্তে 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 এগিয়ে যাচ্ছে, খালি গেলাটা বাকি। আমি ওটাইতে বলেছিলাম না অনেক দিন আগে, দেখি একটা সাপ একটা ব্যাংকে ধরেছে এত বড়, আমি কাছে চলে গেছি, এই কাছে যাবেন না, সাপ এটা এখন তো সাপ তো মুখে আছে, এখন কে কিছু করবে না। আমি কাছে গিয়ে দেখছি, আহা ব্যাংকটার কি কষ্ট, ব্যাংকটা কিভাবে ছাড়া পাবে, কিছুতেই আর ও ধরে রয়েছে, আস্তে আস্তে গিলবে। আমি কাছে গিয়ে ভালো করে দেখছি, আলো ফেলে, কি বীভৎস যন্ত্রণা। ঠিক সেই রকম আমাদের কালরূপ সর্প আমাদের আর্ধেক গিলে রেখেছে, পুরোটা গেলা বাকি, পুরোটা গেলা বাকি। এই অবস্থা, এই অবস্থাতেও আমাদের চেতনা হচ্ছে না। আর কবে চেতনা হবে? এখনো চেতনা হচ্ছে না। এখনো চেতন পেয়ে কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু জলে অনায়াসে থাকো তুমি, হয়ে কৃষ্ণ প্রেমাধীন। এই তো কথা। হ্যাঁ, ভক্তিমন্ডল কি বলছে? আর কেন মায়া জালে পরিতেছ জীব মিন, নাহি জানো বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চির। অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে, হ্যাঁ রহিলে দণ্ড যথা পরাধীন। এখনো চেতন পেয়ে, এই কথাটা বলছে, এখনো চেতন পেয়ে কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু জলে অনায়াসে থাকো তুমি, হয়ে কৃষ্ণ প্রেমাধীন। বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভ করার চেষ্টা করো। আমাদের স্বাধীনতা লাভ হয়নি। ভক্তিময় ঠাকুর বলতেন, ব্রিটিশ আমলে আমরা অন্তত সুস্থভাবে যা করেছে ওরা করেছে। ভক্তিময় ঠাকুর লিখেছেন, কম করে তো আমরা আমাদের ভজনটা করতে পেরেছি, এখন তো তাও করতে পারি, চারিদিকে অশান্তি। কম করে তো কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল, এখন তো তাও নেই, সব চলে গেছে। এদিকে স্বাধীনতা বলে? হ্যাঁ, নিজের গায়ের রক্ত নিজে খাচ্ছে, ছিঁড়ে নিজের গায়ের রক্ত খাচ্ছে, নিজের গায়ের রক্ত খাচ্ছে, ছিঁড়ে রক্তকালে পান করছে নিজের রক্ত, ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য। অসুর রাক্ষসের দল, কিচ্ছু করার নেই। কাজেই বলছেন এখানে যে কাল রূপ ওহি সমস্ত জগৎকে গ্রাস করে রেখেছে, খালি গেলাটা বাকি। গীতাতে একটা কথা আছে, হয়তো আপনারা মনে রাখেন না, মনে রাখা উচিত। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, উদ্ধরেত আত্মনা আত্মনম না আত্মন্যৈব অবসাদয়েত। নিজের আত্মা দিয়ে নিজের আত্মাকে বাঁচাও। অর্থাৎ যেটা ইংরেজিতে বলে, গড হেল্পস দেম দোজ হু হেল্পস দেমসেলফ। ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন যারা উঠে পড়ে লাগে, আমাকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। ঈশ্বরও পেছনে থাকেন, যে আমি শক্তি দেবো তোকে। তাহলে উদ্ধরেত আত্মনা আত্মনম না আত্মন্যৈব অবসাদয়েত। নিজের চিন্তা করো, চেতনা আছে, ওই করে নিজেকে বাঁচাও, তোলো, আর সুযোগ পাবে না। এই সুযোগ পেয়েছো, এই সুযোগ আর পাবে না। এখানে বলছেন, আত্মৈব হি আত্মনো গুপ্তা, আত্মাই আপনাকে বাঁচাতে পারে।
আত্মাই আত্মাকে, যদি চেতনা আমার থাকে, সত্যি তো আমি অন্যায় করছি না, এটা উচিত না, এটা করি, তো চেতনাই নেই তো কী করবে হয় হরিভজন। তার বলছেন আত্মৈব হি আত্মনো গোপ্তা, গোপ্তা মানে রক্ষাকর্তা, নির্বিদ্যেত তদা আখিলাদ। এইভাবেই যদি চেতনা ফেরে, সমস্ত জগতের যে বঞ্চনাময় চারিদিকে মায়া, এর থেকে অনায়াসে নিজেকে বাঁচাতে পারবে, অনায়াসে বাঁচাতে পারবে। আর অপ্রমত্ত, প্রমত্ত মানে পাগল। পরের সপ্তাহে আলোচনা করব পরীক্ষিত মহারাজ কেন কলিকে মারলেন না, এটা কারণ কি, এখানে সেইটি উত্তরটা কিছুটা পাবেন। অপ্রমত্ত ইদম পশ্যেত, যদি অপ্রমত্ত হয় চোখটাকে খোলো, খুলে দেখো কি হচ্ছে, কি ঘটছে, কি হচ্ছে, কি চলছে, সব চোখটাকে খোলো। মায়া, মায়ার চোখকে বন্ধ করে রেখেছে, খোলো। যে ভক্তিময় ঠাকুর বলছেন না, যেটা বলছেন না, যে ভক্তিময় ঠাকুর বলছেন কুলদেবী যোগ মায়া মোরে কৃপা করি, আবরণ সংবরিবে তুমি বিশ্বধরী। শুনেছি আগম বেদে মহিমা তোমার, শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে দেরি করাও সংসার। শ্রীকৃষ্ণ সান্মুখ্য যার ভাগ্যক্রমে হয়, তারে মুক্তি দিয়া করো অসুখ হবে, নিষ্কপট হয়ে মাতা আমা পানি চাও। এটি কথা হয়ে গেল। এইবার তাহলে এই আর সময় নেই, অল্প আমি শেষ করব আজকে এই অধ্যায়। ভগবান এবার ব্রাহ্মণ অর্থাৎ এই অবধূত, ব্রাহ্মণ অবধূত, অবধূত ওই যে ব্যক্তি দত্তাত্রেয়, ইনি বলছেন এবং ব্যবসিতমতির দুরাশয়ম দুরাসম কান্ততর্ষজাম চিত্তোপশমম আস্থায় সজ্জাম উপবিবেশ সা। তিনি এই যে এতদিন যে নোংরা বাসনা ছিল, পয়সা দেবে কেউ, তাকে ডাকবো, ঘরে থাকবে, একসঙ্গে সব কেটে গেল। এবং এখন সে প্রতিজ্ঞা করলো আমি আজ থেকে এরম করব না। যখন এবং ব্যবসিতম মতির দুরাসাম কান্ততর্ষজাম, কান্ত মানে আমি হিরো, নতুন নতুন হিরো ডাকবো, এসব চলে গেল, সে তৃষ্ণা চলে গেল। তাই বাসনা কেটে ফেলে দিল, তারপর গিয়ে শান্তি হলো, বিছনায় গিয়ে এবার বসলো। সেই তো, তাই তো, এতদিন কী করলাম রে বাবা, এবার কিন্তু শান্তি এলো। যতদিন কামনো তত শান্তি হয়নি। এবার অবধূত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, আশাহি পরমম, আশাহি পরমম দুঃখম নৈরাশ্যম পরমম সুখম। আশাহি মানুষের দুঃখের কারণ হয়, আর নৈরাশ্য অর্থাৎ কৃষ্ণ সেবা, এটাই সুখের কারণ হয়। নৈরাশ্যের ব্যাখ্যাটা পরের দিন আবার করব। নৈরাশ্য মানে কোনো আশা থাকবে না তা নয়, কৃষ্ণ সেবার আশা থাকবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে না? যথা সংসিদ্ধ কান্তাসম সুখম সুসাপ পিঙ্গলা, পিঙ্গলা এখন আরামে ঘুমোতে পারলো, চিন্তা চলে গেল, টেনশন নেই। ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংসায়াম সংগীতায়াম বৈয়াসখ্যাম একাদশ স্কন্ধে পিঙ্গলোপাখ্যানে অষ্টমোধ্যায় সমাপ্ত। বাঞ্ছাকল্পতরুস্য কি দিয়ে শুরু করেছিলাম শ্লোকটা? অহন্যানি ভূতানি গচ্ছন্তি হো জমালয়ম শেষাম স্তবরমিচ্ছামি কিমাশ্চর্যমতে পরমম। वाञ्छकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो विपत्तितां पावनं।